Sacrum is a fused vertebrae. Vertebrae means plural. How many? 5. There are 5 sacral vertebrae which in fetal life they are separated, but ultimately they join together and form a single piece of bone known as the sacrum. It is as a vertebral column, it is situated in the midline. And most important, it articulates one on either side with the hip bone to form the pelvis, bony pelvis. So sacrum has got a bone, single bone, but actually it is formed by 5 sacral vertebrae. It articulates one on either side with the hip bone to form the pelvis. Above it articulates with the lumbar vertebrae. Below it articulates with the coccyx, coccygeal vertebrae. So these are the articulation of the sacrum. General features. Sacrum has got a base. This is the base of the sacrum. This is ভালো নেই ও এটা তো লাম্বার ভার্টিব্রাতে এসে গেছে সরি It is the base of the sacrum. It is the base of the sacrum. It is the apex of the sacrum. It is the base, it is the apex. It is the border, lateral border of the sacrum. This is the surface. This is the anterior or ventral surface. This is the posterior or dorsal surface. So this is the base of the sacrum. And actually I have already told you the 5 vertebrae, sacral vertebrae join together to form single bone. So more or less features of the vertebra, that's mean body, transverse process, articular process, spinous process, though changed, but can be identified. For example, this is the body of the first sacral vertebra. This is the body of the first sacral vertebra. And this is known as the one on either side of the body. It is known as the ala of the sacrum. Ala, plural ali. So there are 2 ali or singular ala. This is the ala of the sacrum. Now, you can ask me, sir, you are telling that there are 5 sacral vertebrae. They are fused. Is there any demarcation point by which we can identify the individual vertebra? Yes. You look, there are raised ridges, raised area. 1, 2, 3, 4. These are the demarcation point of the vertebrae. So above this first ridge, first sacral vertebra, first and second ridge, second sacral vertebra, second and third sacral vertebra, third, fourth, and below it the 5th sacral vertebra. So these are the ridge. So in the central, these are the fused part of the body of the sacral vertebrae. And you can see it is the actual body of the first sacral vertebrae, and below it is the body, lower surface of the body of the, in the midline, 5th sacral vertebrae. So obviously, this is the, on the one on either side of the body, this is the transverse process, and actually this ala of the sacrum represents the fused sacral and costal process of the vertebrae, or rather it is the transverse process of the vertebrae, ala. But you know, in every transverse process, whether it is a cervical, whether it is a thoracic, whether it is a lumbar, whether it is a sacrum, the transverse process has got 2 components. One is the true transverse component, another is the costal component.
In case of a thoracic vertebra, this costal component forms the ribs. And in other vertebra, this costal component remains suppressed, become a small part of the transverse process, which can be better seen in the cervical vertebra, anterior tubercle, anterior bar, you will learn when you in your head neck. Similarly, this ala of the sacrum actually fused transverse and costal element of the transverse process of the sacral vertebra. তাহলে কি শিখলাম আমরা? প্রত্যেকটা ট্রান্সভার্স প্রসেস, সেটা সার্ভাইকাল হোক, থোরাসিক হোক, লাম্বার হোক, স্যাক্রাল হোক, ট্রান্সভার্স প্রসেস অ্যাকচুয়ালি দুটো এলিমেন্ট আছে। একটা হচ্ছে ট্রু ট্রান্সভার্স এলিমেন্ট, যেটা সত্যিকারের ট্রান্সভার্স প্রসেস করেছে, আর একটা আছে কস্টাল এলিমেন্ট। কস্টাল এলিমেন্টটা অনলি ইন কেস অফ এ thoracic vertebra form the ribs, আদার ভার্টিব্রা রিবস দরকার নেই, সুতরাং ওটা সাপ্রেসড হয়ে থাকে, ফিউজড হয়ে থাকে ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে, যেটা সার্ভাইকাল প্রসেসে খুব সুন্দর বোঝা যায়, বাকিটায় অতটা বোঝা যায়, লাম্বারেও বোঝা যায়। ঠিক সিমিলারলি এখানে হচ্ছে ইট ইজ ট্রান্সভার্স প্রসেস, বাট ইট হ্যাজ গট এ বোথ এ ট্রান্সভার্স এলিমেন্ট অ্যান্ড এ কস্টাল এলিমেন্ট। Costal element is the anterior part and transverse element is the posterior part in case of ala of sacrum. Jhamela dorkar nei, transverse process. So ala represents the transverse process of the sacral vertebra. শিখলাম এটা হচ্ছে ala, এটা হচ্ছে body, and it is the base of the sacral vertebra. So base consists of a body plus ala, one on either side. Acha. In the lateral side, this part is known as the lateral mass, where there is an ear-shaped articular surface covered. In recent state, it is covered by a hyaline cartilage. Recent state mane ki? Recent state mane? In recent state, ami pray boli. Mane ta ki? Huh? In recent state mane ki? Boiteo lekha thake. In recent state, মানে কি? In recent state, it is covered by hyaline cartilage. মানেটা কি? হ্যাঁ, লিভিং। রিসেন্ট মানে যখন রিসেন্টলি পেশেন্টটা লোকটা বেঁচে ছিল, লিভিং কন্ডিশন, ইট ইজ লাইন্ড বাই এ hyaline cartilage, but here it is there is a no cartilage because cartilage become destroyed after death, but bones remain there. So it is a ear-shaped articulating surface, which is called the ear এর Latin নাম কি? Auricular. কেমন? তাহলে এইটা হচ্ছে এই যে কার্টিলেজটাকে হচ্ছে this auricular articulating surface articulates with the hip bone. Similar auricular articulating surface of the hip bone. In anterior surface, there are foramen. Look, there are foramen. 1, 2, 3, 4. Actually, it is a coccyx. এখানটা এসে গেছে বলে ফিফথ লাগছে। 8টা অবধি স্যাক্রাম আছে, এটা কক্সিডিয়াল পার্ট ঢুকে গেছে। একে কি বলবো আমরা? ভেন্ট্রাল স্যাক্রাল ফোরামিনা। ভেন্ট্রাল স্যাক্রাল ফোরামিনা বা অ্যান্টেরিয়র স্যাক্রাল ফোরামিনা, one on either side. So anterior surface কি আছে? It is smooth, curved and concave, represented by a bar of bones transversely, which represents a individual sacral vertebra, and one on the other side in laterally there are anterior sacral foramina, usually 4 in number. Posterior surface. Posterior surface, there is a triangular, এই জায়গাটা যেমন ভার্টিব্রাল ক্যানেল রয়েছে, এটা হচ্ছে কন্টিনিউশন অফ দ্য ভার্টিব্রাল ক্যানেল, স্যাক্রাল ক্যানেল বলা হয়, হুইচ কন্টেন্টস কি থাকে? হ্যাঁ,
L5 নার্ভ, আচ্ছা স্যাক্রামে। স্পাইনাল কর্ড থাকে না, ভেরি গুড, খুব ভালো পড়েছে। স্পাইনাল, অন্য ভার্টিব্রাতে স্পাইনাল কর্ড থাকে, এখানে স্পাইনাল কর্ড থাকে না কেন? ওয়াই? এই ক্যানেলটাই তৈরি হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড ইটস কভারিং মেমব্রেনের জন্য, কিন্তু এখানে স্পাইনাল কর্ড থাকে না কেন? থাকে না কেন? স্পাইনাল কর্ড শেষ হয়ে যায় অনেক আপে, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য লাম্বার 1 ভার্টিব্রা, তোমরা পড়েছো কিন্তু বলতে পারলে না। লোয়ার ওয়ান অফ দ্য level of the at the level of the lower border of the L1 vertebra or intervertebral disc between L1 and L2 vertebrae, the lumbar spinal cord ends. ওখানে ওপরে শেষ হয়ে যাচ্ছে এইখানটায়। তাহলে এখানে আসবে কি করে স্যাক্রামে? তাহলে কি আসছে? স্পাইনাল কর্ডের কভারিং মেনিনজেস। স্পাইনাল কর্ড is covered by 3 delicate membrane, we call from outside inwards, we call dura mater, arachnoid matter and pia mater. Pia mater is closely applied to the spinal cord. এইখানে তাহলে সেই মেমব্রেন গুলি যাচ্ছে, কি কি যাচ্ছে? এইখান দিয়ে ঢুকছে ডুরা ম্যাটার, পায়া ম্যাটার, ডুরা, অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড পায়া। তার মধ্যে আবার at the level of the, এটা হচ্ছে S1, এটা S2, at the lower border of the S2 ডুরার অ্যারাকনয়েডটা শেষ হয়ে যায়, আটকে যায় এখানে, শেষ। তাহলে এইখান দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসে কে? পায়া ম্যাটার। পায়া ম্যাটার শেষ হয় কক্সিসে, ফার্স্ট কক্সিজিয়াল ডর্সাল সারফেস অফ দ্য কক্সিজিয়াল ভার্টিব্রা। এই যে পায়া ম্যাটারটা বেরিয়ে আসে তার নাম হচ্ছে ফাইলাম টার্মিনালি। কি নাম? ফাইলাম টার্মিনালি। সো হোয়াট ইজ ফাইলাম টার্মিনালি? পায়া ম্যাটার। ওটা কোথায় শেষ হয়? কক্সিজিয়াল ভার্টিব্রাতে। ডুরা এই অ্যারাকনয়েড কোথায় শেষ হয়? লোয়ার বর্ডার অফ সেকেন্ড স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, ইনসাইড। স্পাইনাল কর্ড শেষ কোথায় হয়? L1 ভার্টিব্রা। সারা জীবন ভুলবে না, কারণ এই আইডিয়াটা না থাকলে তুমি লাম্বার পাংচার, তারপরে হচ্ছে এপিডুরাল অ্যানাস্থেসিয়া সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া হবে না, সিএসএফ ড্র সম্বন্ধে আইডিয়া হবে না। কেমন? এই এন্ডস অফ দিস থিংস আর মোর ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা এই শিখলাম। এছাড়া আর কি হবে? ওই যেটা বললো কডা ইকুইনা, পরে তোমরা যখন নার্ভাস পড়বো, লোয়ার নার্ভসগুলি, স্পাইনাল নার্ভসগুলি এখান দিয়ে যায় ঘোড়ার ল্যাজের মতো, তাকে বলে কডা ইকুইনা, সেগুলি বেরোয়। আর এখান দিয়ে বেরোয় কক্সিজিয়াল 1 নার্ভ, পরে আবার আসছি বলছি। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। ঠিক সিমিলারলি অ্যান্টিরিয়ার স্যাক্রাল ফোরামিনার ঠিক উল্টো দিকে এখানে রয়েছে পস্টেরিয়ার স্যাক্রাল ফোরামিনা or dorsal sacral foramina. Dorsal sacral foramina, anterior sacral foramina, dorsal sacral foramina. Anterior sacral foramina দিয়ে কাল সেদিন তোমরা আসনি অনেকেই লেকচারে, আমি পড়িয়েছিলাম এটা যদি স্পাইনাল কর্ড হয়, আমরা ইমাজিনারি ভাবে স্পাইনাল কর্ডটাকে সেগমেন্টে ভাগ করেছি, কোনো দাগ নেই এখানকার মতো। ইমাজিনারি আমরা স্পাইনাল কর্ডকে ভাগ করেছি আন্দাজে, ওপর থেকে, এখান থেকে শুরু করে একদম তল অবধি, এবং এক একটাকে বলি আমরা স্পাইনাল সেগমেন্ট। সার্ভাইকাল ক্ষেত্রে কটা সার্ভাইকাল নার্ভস রয়েছে? 8খানা। এই যে এখান দিয়ে আমাদের নার্ভস বেরোচ্ছে, আমাদের মেইনলি কি কি নার্ভস আছে আমাদের এইখানে বডিকে সাপ্লাই করছে? ক্রেনিয়াল নার্ভস অ্যান্ড স্পাইনাল নার্ভস। ক্রেনিয়াল নার্ভস অ্যান্ড স্পাইনাল নার্ভস। ক্রেনিয়াল নার্ভ সাপ্লাই করে হেড আর নেককে, স্পাইনাল নার্ভ সাপ্লাই করে নেক, থোরাক্স, অ্যাবডোমেন, সুপেক্স, ইনফেক্স সবাইকে।
এই যে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস বলছো, যা কিছু, অল আর স্পাইনাল নার্ভস। আমরা নাম দিয়েছি কিভাবে? যেমন আগেই বলেছি, সার্ভাইকালে 8টা স্পাইনাল নার্ভস বেরিয়েছে। এইখান দিয়ে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, এরমভাবে নার্ভ বেরিয়েছে। কটা আছে? 8টা। ভার্টিব্রা কিন্তু 7খানা। সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা কিন্তু 7খানা, 7, বাট সার্ভাইকাল নার্ভস কিন্তু 8টা। বাকির ক্ষেত্রে আর ঝামেলা নেই। থোরাসিক ভার্টিব্রা 12টা, সেমনি থোরাসিক নার্ভস আছে 12টা, এরম 12টা। লাম্বার ভার্টিব্রা 5টা, লাম্বার নার্ভসও 5খানা। স্যাক্রাল ভার্টিব্রা 5খানা, স্যাক্রাল নার্ভসও 5খানা। কক্সিজিয়াল নার্ভও সাধারণত 3টে 4টে, তবে ফিউজড হয়ে অনেক সময় C1 নার্ভ একটাই থাকে, বা C2 এরকম 2টো থাকে। কক্সিজিয়ান খুব ভ্যারিয়েবল হয়, ওটা নিয়ে আমরা অত চিন্তাও করি না। তাহলে একটা স্পাইনাল কর্ডের একটা থেকে দুপাশে, এইটা ধরো থোরাসিক, এটা ধরো থোরাসিক 6 নার্ভ, এইদিকেও একটা লাইট সাইডেও বেরিয়েছে থোরাসিক 6 নার্ভ। এই সেগমেন্টটাকে আমরা বলছি থোরাসিক 6 স্পাইনাল সেগমেন্ট। এটা কিন্তু কোনো ভাগ করা নেই স্পাইনাল কর্ডে, কোনো দাগ নেই, শুধু দেখে আমরা আন্দাজ করছি এটা কত নম্বর নার্ভ বেরিয়েছে রে, 6 নম্বর, আর এদিক দিয়েও 6 নম্বর। তাহলে এইটুকুনি জায়গা হচ্ছে স্পাইনাল সেগমেন্ট 6। এইটা কত নম্বর রে, স্পাইনাল সেগমেন্ট 7, এই সার্ভাইকাল সেগমেন্ট 7। এইটা কত, লাম্বার সেগমেন্ট 3। এইটুকুকে আমরা বলি স্পাইনাল সেগমেন্ট। 33 এরকম রয়েছে, কেমন? আচ্ছা, এরপরে 31 পেয়ার্স অফ স্পাইনাল নার্ভস রয়েছে। এরপরে যদি আমরা দেখি, এই যে স্পাইনাল নার্ভ, ভালো আরো ডিটেলসে পড়বে, স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়ে আসছে, এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স সেকশন অফ স্পাইনাল কর্ড, এই হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভ। এই স্পাইনাল নার্ভ বেরিয়ে এলো ভার্টিব্রাল ক্যানাল থেকে, যেই বেরিয়ে আসে দুটো ভাগে ভাগ হয়, একটা হচ্ছে পস্টেরিয়র র্যামাই, একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল র্যামাই, ডরসাল র্যামাই অ্যান্ড ভেন্ট্রাল র্যামাই। এই ভার্টিব্রাল ক্যানেল থেকে বেরিয়ে এলো, মানে আমাদের ভার্টিব্রাল কলম থেকে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসেই একটা ডিভিশন হয়ে গেল। ওয়ান ডিভিশন গোজ ব্যাক, উই কল ডরসাল র্যামাই। আরেকটা ডিভিশন কাম ফরওয়ার্ড টু সাপ্লাই দ্য অ্যান্ট্রোল্যাটারাল গ্রুপস অফ মাসল, স্কিন এটসেট্রা, তাকে আমরা বলি ভেন্ট্রাল র্যামাই। অল দ্য প্লেক্সাসেস অফ আওয়ার বডি are formed by the ventral rami, not by the dorsal rami. কিন্তু ডরসাল রামাই তো আছে, স্যাক্রাল ভার্টিব্রারও সেরকম ডরসাল রামাই আর ভেন্ট্রাল রামাই আছে স্যাক্রাল নার্ভসের। সো স্যাক্রাল নার্ভস হ্যাজ গট এ posterior branch and an anterior branch. তাহলে এইখান দিয়ে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, কি বেরোয়? স্যার, ভেন্ট্রাল রামাই অফ দ্য স্যাক্রাল নার্ভস। এখান দিয়ে কি বেরোয়? স্যার, ডরসাল রামাই অফ দ্য স্যাক্রাল নার্ভস। এটা শোনার জন্য বসে আছে। এছাড়াও ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড ভেন্স এখান দিয়ে বেরোয়, লিম্ফ্যাটিক্স। কিন্তু এক্সামিনাররা শুধু জিজ্ঞেস করে এখান দিয়ে কি বেরোয় স্যার? এখান দিয়ে স্যাক্রাল 1, ভেন্ট্রাল রামাই অফ দ্য S1, ভেন্ট্রাল রামাই অফ দ্য S2, S3, S4 আর তল দিয়ে S5। আর এইখান দিয়ে S5 এখান দিয়ে বেরিয়ে এলো, আর কক্সিজিয়াল নার্ভসটা বেরোয়। এটা কি আসি পরে। তাহলে এখান দিয়ে কি বেরোচ্ছে? স্যাক্রাল নার্ভস বললে হবে? হবে না, ভেন্ট্রাল রামাই অফ দ্য স্যাক্রাল। আর এখানে কি বলবে? পস্টেরিয়র রামাই অফ দ্য স্যাক্রাল নার্ভস, তার সাথে ব্লাড ভেসেলস। ওটার জন্য অত কেয়ার করে না। ঠিক শিখলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল মাস, এটা হচ্ছে অরিকুলার সারফেস। অরিকুলার সারফেস কার সাথে আর্টিকুলেট করে? হিপ বোন। সিমিলার, একদম রেসিপ্রোকালি কার্ভড একটা আছে হিপ বোনে, কেমন? তার সাথে আর্টিকুলেট করছে।
আর এইখানটা একটা রাফ এরিয়া, posterior to this auricle there is a rough area where the ligaments are attached of the sacroiliac joint. হিপ বোনের সাথে যে জয়েন্ট ফর্ম করে তাকে বলা হয় স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, কারণ হিপ বোনে যে পার্টের সাথে আর্টিকুলেট করে, দ্যাট পার্ট articulates with the hip bone. The part of the hip bone which articulates with the sacrum is a part of the ilium of the hip bone. সুতরাং এই জয়েন্টটার নাম হচ্ছে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, ইলিয়াক, স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। আচ্ছা, এরপরে তুমি যদি ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইখানটায় দেখো একটা টিউবারকেল রয়েছে, ছোট ছোট টিউবারকেল, and all the tubercle joint they form a raised line we call median dorsal sacral crest or simply median sacral crest. এইটা ঠিক তার ল্যাটারালি, এই যে ভেন্ট্রাল স্যাক্রাল ফরমিনা, তার ঠিক মিডিয়ালি আরেকটা রেইজড ক্রেস্ট আছে, ইন্টারমিডিয়েট স্যাক্রাল ক্রেস্ট। আর স্যাক্রাল ফোরামিনার ল্যাটারালি আরেকটা ক্রেস্ট আছে, ল্যাটারাল স্যাক্রাল ক্রেস্ট। কেমন জানো? হ্যাঁ, তাহলে কি কি ক্রেস্ট আছে? মিডিয়ান স্যাক্রাল ক্রেস্ট, এই স্যাক্রাল ফোরামিনার এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা ল্যাটারাল সাইড। স্যাক্রাল ফোরামিনার মিডিয়ালি একটা ক্রেস্ট রয়েছে, মিডিয়ান ইন্টারমিডিয়েট স্যাক্রাল ক্রেস্ট, আর ল্যাটারালি আরেকটা ক্রেস্ট রয়েছে, ল্যাটারাল স্যাক্রাল ক্রেস্ট। এইবারে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো মিডিয়াল স্যাক্রাল ক্রেস্ট ইজ ফর্মড বাই ফিউজড পার্ট অফ কোন ভার্টিব্রাল পার্ট? দেখেই তো বুঝতে পারছো, স্পাইনাস প্রসেস। এই যে স্পাইনাস প্রসেসগুলি ফিউজ হয়ে স্যাক্রামের ক্ষেত্রে অনলি এইগুলি ফিউজড হয়ে গেছে, দেখো এখানে একদম লেভেলে দেখো। So median sacral crest is nothing but the fused spinous process of the sacral vertebra. Intermediate sacral crest is the fused, কার সাথে করছে দেখো, আর্টিকুলার প্রসেসের লেভেলে রয়েছে। এই যে ইন্টারমিডিয়েট স্যাক্রাল ক্রেস্টটা, এই দেখো আর্টিকুলার প্রসেস। কাছে এসো, এদিকে এসো, সবাই এদিকে এগিয়ে এসো, তাহলে আর জীবনে ভুল হবে না, ওখান দিয়ে ঘোরানো যাচ্ছে না। এই যে মিডিয়ান স্যাক্রাল ক্রেস্ট, মিডিয়ান, তাহলে মিডিয়ান স্যাক্রাল ক্রেস্ট কি? ফিউজড স্পাইনাস প্রসেস। ইন্টারমিডিয়েট ফিউজড আর্টিকুলার প্রসেস, ল্যাটারাল স্যাক্রাল ক্রেস্ট ফিউজড ট্রান্সভার্স প্রসেস। দেখো অ্যাকচুয়ালি এগুলি ভার্টিব্রার সবকটা প্রসেস ছিল, তারপরে কারুকাজ হয়ে এরম হয়ে গেছে। কেমন? ঠিক আছে, বসো। দেয়ার ইজ এন ওপেনিং, ইউ শেপেড ওপেনিং, তাকে বলা হয় স্যাক্রাল হায়াটাস। স্যাক্রাল হায়াটাস, যেখান দিয়ে ফাইলাম টার্মিনালি C1 ভার্টিব্রা L5 বেরিয়ে আসে, এটাকে কি বলে? স্যাক্রাল হায়াটাস। আর দুপাশে দুটো এই স্যাক্রাল হায়াটাস এরকম, আর দুপাশে দুটো ইউ শেপের বনি প্রজেকশন আছে, তাকে বলা হয় স্যাক্রাল কর্নু। কর্নু, CORNU, এটা হচ্ছে স্যাক্রাল কর্নু। ঠিক কক্সিস থাকলে কক্সিসের এখানে কর্নুর সাথে, কক্সিসে এরকম একটা কর্নু আছে, এই দুটো একটা লিগামেন্ট দিয়ে যোগ থাকে, ইন্টারকর্নুয়াল লিগামেন্ট। কেমন? তাহলে এইটা শিখলাম। এরপর হচ্ছে স্পেশাল ফিচার। স্পেশাল ফিচার্স খুব বেশি নেই। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে আর্টিকুলেশন, বারবার বলে দিয়েছি, লাম্বার কক্সিডিয়াল এখানে ইলিয়াক বনে ইলিয়ামের সাথে করে, এখান দিয়ে কি যায়। এরপর হচ্ছে মাসেলস, ওয়ান অন আইদার সাইড, এখান থেকে একটা ই শেপেড মাসেল অরিজিন নেয়। অরিজিনটা হচ্ছে ই শেপেড, ইর মতো, ইংলিশ ইর মতো, কভারিং দিস ভেন্ট্রাল স্যাক্রাল ফোরামিনা।
এই মাসলটা হচ্ছে পাইরিফর্মিস, দ্য কি মাসলস অফ দ্য গ্লুটিয়াল রিজিয়ন, যার ওপর দিয়ে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস বেরোয়। মনে পড়ছে কি হায়াটাসটা? এই যে এখান থেকে পাইরিফর্মিস অরিজিন নিয়ে, এখান থেকে অরিজিন নিয়ে এইখানে ইনসার্টেড হচ্ছে, এবং এই গ্রেটার সাইটিক ফোরামেনের টাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে, আপার দিয়ে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ ভেসেলস বেরোয় পাইরিফর্মিসের, আর নিচ দিয়ে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলসের নার্ভ, সাইটিক নার্ভ, পস্টেরিয়র কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ থাই, আরও সমস্ত স্ট্রাকচার বেরোচ্ছে। সুতরাং পাইরিফর্মিসকে বলা হয় কি মাসলস অফ দ্য গ্লুটিয়াল রিজিয়ন। এই অরিজিন অফ পাইরিফর্মিস এখান থেকে নিচ্ছে ই শেপের, জিজ্ঞেস করে কিরম শেপটা, ই শেপের, এই যে এরমভাবে ছবিটা আঁকতে হয় ই, শুধু এই এলাটাকে নয়, এলার নিচ দিয়ে এরমভাবে ই শেপেড অরিজিন। অনেক সময় এক্সামিনার আঁকতে বলে, একে দেখাও তো, এই আচ্ছা আচ্ছা, পেছন দিক থেকে এই ল্যাটারাল স্যাক্রাল ক্রেস্ট আর ডরসাল স্যাক্রাল ক্রেস্ট কে ঠিক ইউ শেপেড একটা মাসল অরিজিন নেয়, এদিকেও এদিকে, একটা দিকে আঁকছি, ইনসার্শন না, ইরেক্টর স্পাইনি। এই যে পেছনের সমস্ত মাসল, তিনটে গ্রুপ অফ মাসলস রয়েছে, তাকে আমরা একসাথে অত ঝামেলায় যাই না, আমরা বলি ইরেক্টর স্পাইনি, ব্যাক মাসলস। এই ব্যাক মাসলসের ইরেক্টর স্পাইনি গ্রুপ অফ মাসল হচ্ছে এইখানে। কিভাবে নিচ্ছে? ল্যাটারাল স্যাক্রাল ক্রেস্ট ঘুরে গিয়ে মিডিয়ান স্যাক্রাল ক্রেস্ট, মাঝখানটা খালি। কি গ্রুপ অফ মাসল, কি মাসল নিচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট? ইরেক্টর স্পাইনি, ব্যাক মাসলস। তা বলে কি মাঝখানটা খালি থাকবে? না, মাঝখানেও নেচার বললো না খালি দেব না, এইখানে আরেকটা মাসল লেগে গেল। মাল্টিফাইডাস, মাল্টিফাইডাস, মাল্টিফাইডাস। তাহলে এরকম ভাবে নিচ্ছে ইরেক্টার স্পাইনি, মাঝখানটাকে কভার করছে মাল্টিফাইডাস, সেও পেছন দিকেরই একটু ডরসোল্যাটারাল গ্রুপ অফ মাসেলস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল, যে ঘোরাচ্ছি ফোরাচ্ছি, মাল্টিফাইডাসের খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এখান থেকে একটা পেছন দিকে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস নাই। আচ্ছা, একটা রিলেশন এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যালা অফ স্যাক্রামে, আর এখান থেকে একটু কক্সিজিয়াস মাসল অরিজিন নেয়, কক্সিজিয়াস প্যারিফাসে পড়ে। আচ্ছা, অ্যালা অফ স্যাক্রামে দেয়ার আর ইম্পর্টেন্ট রিলেশনস, তাকে বলে অয়েল স্ট্রাকচার, ল্যাটারাল টু মিডিয়াল। অয়েল কি কি? অয়েল মানে তেল নয়, অবটুরেটর নার্ভ, ইলিওলাম্বার আর্টারি, লাম্বোস, আচ্ছা আমি এখান দিয়ে কে দেখাই, অবটুরেটর নার্ভ, একটা নার্ভ আছে, তোমরা অ্যাবডোমেনে আরো পড়েছো, এখানে মিডিয়াল সাইড অফ থাই অ্যাডাক্টর গ্রুপ অফ মাসলকে সাপ্লাই করে অবটুরেটর নার্ভ। এই অবটুরেটর নার্ভ এখান দিয়ে নামছে, তার পাশ দিয়ে একটা আর্টারি উঠছে, ইলিওলাম্বার আর্টারি, তারপরে আরেকটা নার্ভ নামছে, লাম্বোস্যাক্রাল ট্রাঙ্ক, তারপরে আরেকটা নার্ভ এরম ভাবে নামছে, সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। সো অয়েলস, অবটুরেটর নার্ভ ও, ইলিওলাম্বার আর্টারি আই, লাম্বোস্যাক্রাল ট্রাঙ্ক এল, এস হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। দে আর রিলেটেড টু দ্য অ্যালা অফ দ্য স্যাক্রাম। আমরা যখন ডিসেকশন করি খুব সুন্দর বেরোয়, কেমন? তাহলে কি কি হলো? অয়েল স্ট্রাকচার, অবটুরেটর নার্ভ, ইলিওলাম্বার আর্টারি, লাম্বোস্যাক্রাল ট্রাঙ্ক অ্যান্ড
সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, আবার এপাশ দিয়েও তাই। কেমন? আচ্ছা, আর এখানে ডর্সাল স্যাক্রোইলিয়াক লিগামেন্ট, ভেন্ট্রাল স্যাক্রোইলিয়াক লিগামেন্ট আর ইন্টারঅসিয়াস স্যাক্রোইলিয়াক লিগামেন্ট এই রাফ এরিয়ায় থাকে, হিপ বোনের মতো। আচ্ছা, এরপরে স্যাক্রামের সম্বন্ধে যেটা বলার, সেক্স ডিফারেন্স বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল স্যাক্রাম। কি করে আমরা মেল এবং ফিমেল স্যাক্রাল বুঝতে পারবো? হোয়াট ইজ স্যাক্রাল ইন্ডেক্স? স্যাক্রাল ইন্ডেক্স হচ্ছে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দ্য বডি অফ দ্য ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, এই যে এইটুকুনি, divided by whole transverse diameter of the base of the sacrum. এটা হচ্ছে বেস অফ দ্য স্যাক্রাম, আর এটা হচ্ছে বেস অফ দ্য বডি অফ দ্য ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা। দুটো গোলাবে না কিন্তু, টোটালটা হচ্ছে বেস অফ দ্য স্যাক্রাম, আর এইটুকুনিটা হচ্ছে বেস অফ দ্য বডি অফ দ্য ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা। বেস বলা উচিত নয়, সরি, বডি অফ দ্য ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, আর এইটা হচ্ছে বেস অফ দ্য স্যাক্রাম। টোটালটাকে কি হচ্ছে? বেস অফ দ্য স্যাক্রাম। তার একটা লেন্থ আছে, টোটাল এটা, আর এইটা হচ্ছে ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা। তার আরেকটা চক নিয়ে সুবিধা। এইটা হচ্ছে বেস অফ দ্য স্যাক্রাম টোটাল, আর এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা। এবার এ ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু 100 হচ্ছে স্যাক্রাল ইন্ডেক্স। কেমন? 114 নিচে হয় মেলের, ফিমেলের হচ্ছে 114 ওপরে। আরেকটা কিভাবে বোঝা যায় এই দুটোতে দেখে কি মনে হচ্ছে বলো তো? এই ডায়ামিটারটা দেখে, এলা আর এই দুটো ডায়ামিটার দেখে, এটা দেখেই ধরা যায়। এই দুটোর যে ডায়ামিটার, এই দুটো স্যাক্রামের মধ্যে দেখে বলতে হবে, ভেবে নয়। মানে কোনটা কি আছে, কি ডিফারেন্স আছে বলো দেখি। কিসের লেন্থে? না না, এই দুটোর মধ্যে দুটো একই তো, লেন্থ দুটোরই একই আছে, বেসের লেন্থ দুটোরই এক। বেসের শুধু একটা লেন্থ দিয়ে হবে কি? ও রোগা ছোট আছে, ও আরেকটা মেয়ে বড় আছে, বা একজন ছেলে, তার সাথে তো হবে না। এই দুটোর রেশিও বা এই রেশিওর মধ্যে কি তফাৎ আছে বলো? কি তফাৎ আছে তাকিয়ে দেখো, বলো। ভেরি গুড, বডিটা কার বড়? হ্যাঁ, আর এটা ছোট, এলাটা বড়। কেমন? আচ্ছা, তোমরা ওখানে যাও লাইব্রেরি, এই ডিসেকশন হলে, ওখানে চার্টগুলি দেখো তো। এখনই তো মাঝে মাঝে পড়তে পারো না, যে ওখানে দেখবে মেল ফিমেলের স্যাক্রাম হিপ বোনে সুন্দর লেখা থাকে। সময় যখন নেই একবার দেখবে। আচ্ছা, আমি একটা একটা করে এবার আসি, ওটা পরে আসবো। প্রথম কথা হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে ইট ইজ এ হেভিয়ার, একটা কমন গড। যেমন ফার্মাকোলজিতে এটার কোনো নাম্বার খুব একটা দেওয়া হয় না। ফার্মাকোলজিতে যদি বলে ড্রাগের সাইড এফেক্ট কি, কোনো ড্রাগের, তুমি যদি নসিয়া ভমিটিং ডায়রিয়া বলো, কোনো নাম্বার পাবে না, কারণ সব ড্রাগেই তা হতে পারে। সব ড্রাগ খেলে বমি হতে পারে, সব ড্রাগ খেলেই ডায়রিয়া হতে পারে। তুমি যদি বলো আমি 3টে পয়েন্ট বলে দিলাম, যে তোমাকে আমি দিলাম কুইনোলোন গ্রুপ অফ ড্রাগ, এর সাইড এফেক্ট কি, নসিয়া ভমিটিং ডায়রিয়া, নাম্বার দেবে না, কারণ যে কোনো ড্রাগই কারো না কারো এটা হবে, তোমাকে স্পেসিফিক বলতে হবে। সুতরাং এইটা মেলের ক্ষেত্রে এগুলি হচ্ছে হেভিয়ার, লার্জার এবং মাস্কুলার ইমপ্রেশনগুলি ওয়েল মার্কড হয়। কিন্তু এটা খুব কমন, সব মেলের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভিটি বেশি হয়, ফলে বেশি হয়। সুতরাং এটার জন্য নাম্বার নেই। নাম্বার কিভাবে? এইবার ফার্স্ট পয়েন্ট, ইন কেস অফ এ মেল, বডি অফ দ্য ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দ্য বডি এলার থেকে বড়, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে, সরি উল্টোটা বললাম, বডির থেকে এলা বড়, আর এইখানে না না, এইটাই তো, এটা ফিমেল। আচ্ছা,
আর এখানের ক্ষেত্রে জাস্ট উল্টো, এটার থেকে এটা বড় গেল একটা। 2 নম্বর হচ্ছে এইটা খুব এটার থেকেও সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা, খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো। 1 2, in case of a male, curvature is smooth, একদম স্মুথ, মানে একটা ওয়েল সুন্দর, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। ইন কেস অফ এ ফিমেল হঠাৎ অ্যাব্রাপ্টলি এরম হয়ে গেছে, ওটাও ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট একটা যেটা দেখে বুঝতে পারবে। এই অরিকুলার সারফেস ইন কেস অফ এ মেল এক্সটেন্ড আপ টু 3 নম্বর ফোরামেন, 3 1 2 3, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এই অরিকুলার সারফেস 3 নম্বর ফোরামেন মানে থার্ড স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, 3 নম্বর মানে থার্ড, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্যাক্রাল, সেকেন্ড, থার্ড স্যাক্রাল ভার্টিব্রা অবধি চলে গেছে। ইন ফিমেলের ক্ষেত্রে 2 or 2.5, এইখানে শেষ, 2.5। ছোট্ট, এই দেখো 1 2 2.5, 3 নম্বর অবধি যায়নি, আর ওটা 3 নম্বর অবধি গেছে। কেমন? তাহলে এইটার ক্ষেত্রে auricular surface, lower border of the auricular surface extends up to third sacral vertebra. In case of a female 2 or 2.5, এখানে যেটা 2.5 গেছে। আর স্যাক্রাল ইউনিট 114 ওপরে আর ওটা 114 নিচে, বাস এইটা জানলেই তাহলে বুঝতেই পারছো এটা ফিমেল, এটা মেল। আর ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি হচ্ছে একটাই, লাম্বারাইজেশন অফ দ্য স্যাক্রাল ভার্টিব্রা or sacralization of the lumbar vertebra. অনেক সময় ফিফথ লাম্বার ভার্টিব্রা, কত নম্বর? ফিফথ লাম্বার ভার্টিব্রা অ্যাজ এ হোল অথবা পার্ট, শুধু ট্রান্সভার্স প্রসেস, or part of the one side of the body totally fused with the sacrum. স্যাক্রাম এখানটায় বোঝো, এই স্যাক্রাম আর লাম্বার ইজ এ টোটালি সেপারেট, নর্মাল, একদম আলাদা হওয়ার কথা, তাই তো? হ্যাঁ, এই যে আমি নাড়াচ্ছি এ নড়বে না, কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এইখানে দেখো লাম্বার 1 2 3 4 5, হ্যাঁ এটা হচ্ছে লাম্বার ভার্টিব্রা, এইটা পার্টলি ট্রান্সভার্সে জুড়ে গেছে অ্যালার সাথে, দেখো জুড়ে গেছে, বডিটা আলাদা আছে কিন্তু পার্টলি জুড়ে গেছে, একটা সাইড, দুটো না একটা সাইডে জুড়েছে, এই সাইডটা আলাদা আছে। সুতরাং এটা হচ্ছে স্যাক্রালাইজেশন অফ দ্য লাম্বার ভার্টিব্রা, লাম্বার ভার্টিব্রা স্যাক্রাম হয়ে গেছে। আবার উল্টোটা হতে পারে, ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা ইজ টোটালি সেপারেটেড and joined with the lumbar vertebra as a separate vertebra, joined with the fifth sacral vertebra, তাহলে তাকে আমরা বলবো লাম্বারাইজেশন অফ দ্য স্যাক্রাল ভার্টিব্রা। তফাৎটা কি, ঝামেলাটা কি হয়, এই যে নার্ভগুলি এখান দিয়ে বেরিয়ে আসে, এইটা জুড়ে যাওয়ার ফলে দ্য নার্ভ বিকাম কম্প্রেসড, ফলে পেশেন্টের এখানে ব্যথা হয় বা যে নার্ভটা সাপ্লাই করে ভীষণ পেইন, টিংলিং সেন্সেশন হতে পারে। আরেকটা কি হয়, স্পন্ডালাইসিস, এই ভার্টিব্রা যদি লাম্বার ভার্টিব্রা যদি স্লিপ করে স্যাক্রামের ওপরে, তাহলে আমরা বলি স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস, সেখানেও নার্ভটা স্ট্রেস হয়ে প্রচন্ড ব্যথা, এখানে L5 যেখানে যেখানে সাপ্লাই করে পেইন হয়। কেমন? আচ্ছা, তাহলে এবারে স্যাক্রাম ভার্টিব্রা কি কি জিজ্ঞেস করবে ইউজুয়ালি পরীক্ষায়? প্রথম কথা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ধরতে হবে, খুব সহজ, মিড লাইন এরম ভাবে ধরবে, কিন্তু সোজা নয়। স্যাক্রাম ধরার নিয়ম হচ্ছে এইটা টিল্ট করতে হবে,
এই যে এইখানে যেটা লাগবে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে 55 ডিগ্রি। অত তো মেজার করতে পারবো না, মনে হবে যেন স্যাক্রাম কিছু জিনিস মেঝে থেকে কিছু একটা তুলতে চাইছে। The sacrum try to pick up something from the floor. তাহলে এই এরম ভাবে ধরবে না, এই বা এই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এরম ধরা, as if it tried to pick up something from the floor. আমরা যখন কিছু তুলতে গেলে ঝুঁকি এরকম, এরকম নয় কিন্তু। বাকি তো সোজা, এটা অ্যান্টেরিয়র সারফেস, এইদিকে পস্টেরিয়র সবাই পারবে, এটা ল্যাটারালি রয়েছে, তাহলে এইটা হচ্ছে এই। তারপরে বলবে হোয়াট ইজ স্যাক্রাম, স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে, শো মি দ্য অ্যালা অফ দ্য স্যাক্রাম, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অফ দ্য অ্যালা অফ দ্য স্যাক্রাম, what muscles attached here, what are the ligaments, what are the joints formed by the sacrum, what comes out through the sacral foramina, what comes out from the hiatus sacralis, কেমন, আর তার সাথে স্যাক্রালাইজেশন, লাম্বারাইজেশন, মেল ফিমেল। আচ্ছা, আমি যেটা পর দেখাবো, একটুখানি দেখাবো আজকে, এইটা ক্লাসে আমার নিতে সুবিধা হয়, যার জন্য বলছি। আমরা আউটসাইড পড়েছিলাম হিপ বোনে, ইনসাইড অফ দ্য হিপ বোন it is the symphysis pubis. So it is the pubis, it is the ischium, it is the ilium. পিউবিসটাকে আমি স্ট্রেস দিচ্ছি, এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য পিউবিস, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র কনজয়েন্ট ইস্কিওপিউবিক র্যামাই, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র, সরি আমি কি বললাম, কনজয়েন্ট ইস্কিওপিউবিক র্যামাই, কেমন, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র র্যামাস অফ দ্য পিউবিস। তার মধ্যে বডির মধ্যে যেটা সবচেয়ে আজকে দেখো, it is the joint symphysis pubis, কেমন, এইটা হচ্ছে বডি অফ দ্য পিউবিস, বডি অফ দ্য পিউবিস এর এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেস, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস, সুপিরিয়র বর্ডার, ইনফিরিয়র বর্ডার। এই সুপিরিয়র বর্ডার ইজ এ ভেরি থিক অ্যান্ড উই কল ইট পিউবিক ক্রেস্ট, এটা যেন ভুলবে না, ইট ইজ কল্ড পিউবিক ক্রেস্ট। এইখানে যখন ল্যাটারালি যাচ্ছ, দেয়ার ইজ অ্যান টিউবারকেল, দিস ইজ দ্য পিউবিক টিউবারকেল, দিস ইজ দ্য পিউবিক ক্রেস্ট, দিস ইজ দ্য পিউবিক টিউবারকেল, কেমন। এইটা হচ্ছে কি বলো, পেকটেন পিউবিস অর পেকটেনিয়াল লাইন, এটা পেকটেনিয়াল লাইন, এটা পিউবিক ক্রেস্ট, দুটো গোলাবে না, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা তার জন্য আমরা এটাকে বলি পেকটেন পিউবিস, পিউবিক ক্রেস্ট। তাহলে পিউবিক টিউবারকুলের মিডিয়ালি চলে গেছে পিউবিক ক্রেস্ট, আর ল্যাটারালি আর পস্টিরিয়রলি এসেছে পেকটেন পিউবিস অর পেকটেনিয়াল লাইন, কেমন। এইটা হচ্ছে অবটুরেটর ক্রেস্ট, এটা হচ্ছে ফিমোরাল ক্রেস্ট বা ল্যাটারাল ক্রেস্ট অফ দ্য পিউবিস, সুপিরিয়র র্যামাস। এইটা হচ্ছে পেকটেনিয়াল সারফেস, কেমন, কি বলে, পেকটেনিয়াল সারফেস। এটা হচ্ছে পেলভিক সারফেস, এই দিকটা হচ্ছে ফিমোরাল সারফেস। এইটা হচ্ছে অবটুরেটর ফোরামেন, এইটা হচ্ছে কনজয়েন্ট ইস্টিওপিউবিক র্যামাই, কনজয়েন্ট ইস্টিওপিউবিক র্যামাই, এটা হচ্ছে কনজয়েন্ট ইস্টিও, কেন, এদিকে ইস্টিয়াম, এদিকে পিউবিস, দুটোরই র্যামাস, কনজয়েন্ট ইস্টিওপিউবিক র্যামাই। কনজয়েন্ট ইস্টিওপিউবিক র্যামাই এটা হচ্ছে ইনার অর পেলভিক সারফেস, এটা হচ্ছে আউটার অর ফিমোরাল সারফেস। অ্যাটাচমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে। আচ্ছা, এই পিউবিক টিউবারকেলে আর এই অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইনে একটা লিগামেন্ট লাগে, ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট, কেমন। এই পিউবিক টিউবারকেল থেকে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টের একটা পার্ট এই পেকটিনিয়াল লাইনের দিকে চলে যায়, তাকে বলে ল্যাকুনাল লিগামেন্ট, কেমন। আর এদিকে আছে এই ল্যাকুনাল লিগামেন্ট, যেখান থেকে শেষ হয় সেখান থেকে আরেকটা পার্ট, সরু সুতোর মতো একটা পার্ট এদিকে চলে যায়, কেমন। এটাকে বলে লিগামেন্ট অফ কুপার, পেকটেনিয়াল লিগামেন্ট অফ কুপার। আর এইখানটাই থাকেই, ক্লাসে বলেছিলাম, সুপিরিয়র ক্রাস, এক্সটার্নাল অবলিক মাসেল এই আসছে, এসে এখানটায় লিগামেন্ট হয়ে গেল।
আর এই জায়গাটায় অ্যাপোনিউরোসিস আছে। এই অ্যাপোনিউরোসিসের মাঝখানে এখানে একটা গ্যাপ আছে। এই গ্যাপটা এরকম ট্রায়াঙ্গুলার গ্যাপ। এটাকে কি বলে? সুপিরিয়র ইঙ্গুইনাল বলো, ক্লাসেই পড়ালাম, ডিপ অ্যান্ড রিং, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং অ্যান্ড ডিপ ইঙ্গুইনাল রিং। এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং। তার এটা হচ্ছে মিডিয়াল ক্রাস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ক্রাস। অনেকে এটাকে বলে আপার ক্রাস, এটাকে বলে লোয়ার ক্রাস। পড়ো একটু, বাড়িতে আমি পড়িয়ে দিলে হবে না নিজে না পড়লে। এই ওপেনিং দিয়ে বেরিয়ে আসছে স্পাইনাল কর্ড, গিয়ে এখানে স্ক্রোটাম রয়েছে, স্ক্রোটামে টেস্টিসের সাথে লেগে যাচ্ছে। এখান দিয়ে স্পাইনাল কর্ড বেরিয়ে, এই স্পার্মাটিক কর্ড বেরিয়ে আসছে। আর কে বেরিয়ে আসে? একটা নার্ভ, ইলিও ইঙ্গুনাল নার্ভ। ভেরি গুড, ইলিও ইঙ্গুনাল নার্ভ। আর ডিপ রিং দিয়ে ঢুকছে ভাস ডিফারেন্স। কেমন? আমি স্পাইনাল কর্ড বললাম না কিন্তু। তাহলে কি তফাৎ স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড ভাস ডিফারেন্স? টেস্টিস রয়েছে এখানে, টেস্টিস থেকে বেরিয়ে আসছে তোমার ভাস ডিফারেন্স। এটা ভালো করে একটু বোঝো। এই টেস্টিস এটা হচ্ছে টেস্টিস। এই টেস্টিস থেকে বেরিয়ে আসছে এপিডিডাইমিস। টেস্টিস থেকে বেরিয়ে আসছে একটা টিউবুলার স্ট্রাকচার, থিক টিউবুলার স্ট্রাকচার, তাকে বলি এপিডিডাইমিস। এপিডিডাইমিসের এটা হচ্ছে হেড, এটা হচ্ছে বডি, এটা হচ্ছে টেল, ল্যাজ। এই টেলটা কন্টিনিউস অ্যাজ এ ডাক্টাস ডিফারেন্স অর ভাস ডিফারেন্স এখান থেকে। কেমন? এরপরে টেস্টিস কি সিক্রেট করে? স্পার্মাটোজোয়া। সেই স্পার্মাটোজোয়া কোথা দিয়ে বেরোয়? পেনাইল পার্ট দিয়ে, পেনাইল ইউরেথ্রা দিয়ে। তাহলে তো ওকে তো ইউরেথ্রায় যেতে হবে, কিন্তু টেস্টিস তো রয়েছে বাইরে, বডির বাইরে। তাহলে ওকে ইউরেথ্রায় পৌঁছাতে হবে। ইউরেথ্রা কোথায় রয়েছে? ব্লাডারের তলে। ব্লাডারটা কোথায় রয়েছে? পেলভিসে, মানে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, লোয়ার পেলভিক্সে। তাহলে ওর মধ্যে ঢুকতে হবে। কেমন? তাহলে এই ডাক্টাস ডিফারেন্স ওখানে যাবে কি করে? রাস্তা চাইতো। তখন সে কি করলো? প্রথমে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং দিয়ে ঢুকলো, গিয়ে ইঙ্গুইনাল ক্যানেলটাকে ট্র্যাভার্স করলো, ইঙ্গুইনাল ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে গেল। তারপরে ডিপ রিং দিয়ে বেরিয়ে এলো। ডিপ রিং কি? এ ওপেনিং ইন দ্য ফাসা ট্রান্সভার্সালিস। পরপর লেয়ারগুলি বলো তো একটু। স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা দুটো লেয়ার, ফাসা অফ ক্যাম্পার, ফাসা অফ স্কারপা, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, তারপরে আবার ফ্যাটি কোথায় গেল? তারপরে কি? ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাসের পরে কি? ডিপে কি? আবার বলছি, স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার, ফাসা অফ ক্যাম্পার, তারপরে ফাসা অফ স্কারপা, এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। তারপরে কি? হ্যাঁ, তারপরে কি? তার আগে, এক্সট্রা পেরিটোনিয়ালের আগে এক্সটার্নাল অবলিক তো চলে গেল প্রথমেই। স্কিন গেল, সুপারফিশিয়াল ফাসার দুটো লেয়ার গেল, এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। তারপরে কি? ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস। তারপরে
এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু, তারপরে হচ্ছে পেরিটোনিয়াম, তারপরে হচ্ছে পেরিটোনিয়াম, এই পেরিটোনিয়াম। আর এইখানে একটা ফাসা ট্রান্সভার্সালিসে গ্যাপ রয়েছে ইঙ্গুইনাল রিজনে, সেটাকে কি বলে? ডিপ ডিপ ইঙ্গুইনাল রিং। আর এইখানে এক্সটার্নাল অবলিকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার গ্যাপ রয়েছে, এটার কি নাম? সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং। তাহলে এই যে ঢুকলো স্পারমাটিক কর্ড, ডাক্টাস ডিফারেন্স, কেমন? তারপরে এখান দিয়ে যায়, গিয়ে ডিপ রিং দিয়ে বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে এসে এরপরে ইউরেথ্রার সাথে যোগ করে। এখানে ব্লাডার রয়েছে, এখানে প্রস্টেট, এই প্রস্টেট ইউরেথ্রায় যোগ করছে, ইউরেথ্রা দিয়ে পেনিস দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তাহলে এত অবধি হচ্ছে। আর যখনই এবার যদি উল্টো দিক দিয়ে ভাবি, এবার আমি উল্টো দিক দিয়ে ভাবি, এটা তো এখান দিয়ে আসছে স্পারমাটিক কর্ড, এই টেস্টিসে লেগেছে স্ক্রোটামে। এবার উল্টো দিক দিয়ে ভাবো, তাহলে কি কি লেয়ার দিয়ে যাচ্ছে? প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম, তারপরে কি আছে? প্যারাইটাল পেরিটোনিয়ামের পরে কি? এক্সট্রা পেরি, শুধু ফ্যাটি 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 তো সব, এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু, তারপরে কি? ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, তারপরে কি? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, তারপরে ইন্টারনাল অবলিক, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিক। এরপরে এবার উল্টো দিক দিয়ে যদি ভাবি, তাহলে যেই এইটা ঢুকছে, ইট টেকস এ কভারিং, যখন ঢুকছে এই যে পেরিটোনিয়াম দিয়ে ঢুকছে, এক একটা কভারিং নিতে থাকে, পেরিটোনিয়ামকে কভার, তারপরে ফাসা ট্রান্সভার্সাল, তারপরে ইন্টারনাল ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিসের কভারিং, ইন্টারনাল অবলিকের কভারিং, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিকের কভারিং নিতে থাকে, এক একটা করে স্লিপস অফ কভারিং, এরকম একটা কভারিং ও যখন যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে এক একটা করে কভারিং নিয়ে নেয়। ওগুলিকে আমরা বলি স্পারমাটিক ফাসা। আসবো এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাসা, ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা, পেরিটোনিয়ামকেও একটা পাউচ নিয়ে যায়। তাহলে আমরা যদি ব্যাক সাইড করি, ইউরেথ্রা থেকে আমরা ব্যাক করছি, হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টালি আমরা ব্যাক করছি, এই যাচ্ছে, গিয়ে একটা পেরিটোনিয়ামের কভারিং নিল, কেমন? এবার ডিপ রিমে ঢুকলো, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস ইন্টারনাল অবলিকের একটা কভারিং নিল, এক একজন জামা পরিয়ে দিচ্ছে ওকে, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিক বললো আমার জামাটাও নিয়ে যাও, ও ওই জামাটাও পরে নিল, যখনই যাচ্ছে যার মধ্যে থেকেও একটা করে জামা দিয়ে দিচ্ছে, সেও জামাটা পরে নিচ্ছে। আমার বডিটা যদি স্পারমাটিক কর্ড হয়, তাহলে প্রথম যে গেঞ্জি রয়েছে সেটা ধরো ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস পেরিটোনিয়াম, তারপরে ইন্টারনাল ট্রান্সভার্সাস আর অ্যাবডোমিনিস দিল, ইন্টারনাল অবলিক আরেকটা জামা দিল, এক্সটার্নাল অবলিক একটা জামা দিল। এই জামাগুলির নাম হচ্ছে স্পারমাটিক ফাসা। এক্সটার্নাল স্পারমাটিক, ইন্টারনাল স্পারমাটিক পরে পড়াবো কালকে, দিচ্ছে। তার সাথে কি হলো, তো যাচ্ছে নতুন জায়গায় স্ক্রোটামে, সেইখানে ব্লাড কে দেবে, নার্ভ কে দেবে, ভেইনস কে নেবে, তারাও বলছে আমরাও যাব তোমার সাথে, তারাও গেল। সুতরাং ডিপ রিম যেই ক্রস করে গেল, এই ডাক্টাস ডিফারেন্স উইথ ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড কভারিং ফাসা উই কল স্পারমাটিক কর্ড। বুঝতে পেরেছো? স্পারমাটিক কর্ডের কন্টেন্ট হচ্ছে ডাক্টাস ডিফারেন্স প্লাস ব্লাড ভেসেলস প্লাস নার্ভস প্লাস লিমফ্যাটিক্স প্লাস ভেইনস প্লাস ইটস কভারিং ফাসা। এটাই হচ্ছে স্পারমাটিক কর্ড আর ডাক্টাস ডিফারেন্সের তফাৎ। এই জিনিসটা খুব ভালো করে পড়বে, না হলে হার্নিয়া সম্বন্ধে আইডিয়া হবে না। তোমাদের প্রভাস স্যার পড়ায়নি হার্নিয়া? হ্যাঁ, আবার পড়াতে হবে। ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট হার্নিয়ার তফাৎ কি করে করবে? হ্যাঁ, ট্র্যাকিয়া ওসব ভাবে নয়, অ্যানাটমিক্যালি বলো।
হোয়াট ইজ হেসেলবার্গ স্ট্র্যাঙ্গেল না জানলে তো পারবে না। হোয়াট ইজ হেসেলবার্গ স্ট্র্যাঙ্গেল? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কভারিংস অফ দ্য ডাইরেক্ট হার্নিয়া ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া, যেটা পরীক্ষায় দেবে 15 নম্বরের কোশ্চেন। দেখো অ্যানাটমি পড়তে গেলে কিন্তু আমি যেভাবে পড়াচ্ছি সেভাবে পড়তে হবে। গল্পের মতন পাস করার পরে তুমি তখন কনসেপ্ট নিয়ে গল্পের মতো পড়বে, হ্যাঁ, আইডিয়া হলেই হবে। কিন্তু এখন যেহেতু ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার ইন কোশ্চেন ইন সিস্টেমেটিক ওয়ে, যেরমভাবে আমি স্যাক্রাম পড়ালাম, বেস, স্পেশাল ফিচার্স, জেনারেল ফিচার্স, স্পেশাল ফিচার্স, ডিফারেন্স বিটুইন মেল অ্যান্ড এরমভাবে কিন্তু পরপরভাবে পড়ে মুখস্থ রাখতে হবে।